नेरे समाजवादी पार्टी के सरप्रस्त मुलायम सिंह यादव 82 साल की उम्र के लिए आखिरी साह 2 अक्तूबर तो गुरुग्राम के मेदांता हस्पताल में चल रहा इलाज। गैंगस्टर दीपक चीनू की गर्लफ्रेंड तो पुछगिछ के वड्डा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विदेश भजन की तैयारी कर रहा चीनू, फेक पासपोर्ट बनवाने की कर रहा गल। दीपक चीनू को पछाण दे एक होर कुड़ी की भूमिका आ रही सामने। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गैंगस्टर की एक होर गर्लफ्रेंड की तलाश, छापेमारी कर रही है पुलिस। दीपक चीनू ने पहले ही बनाया सी भजन का प्लान। सूत्रों के मुताबिक गोइंदवाल जेल के मिल गया सी फोन, 3-4 गैंगस्टर भी कर रहे सी मदद। जेल दे विच बंद अतवादी गुरदेव के इशारे से हथियार सप्लाई कर रहे 4 गिरफ्तार। 3 पिस्टल सने कारतूस बरामद। सीआईए स्टाफ ने गुरदेव को प्रोडक्शन वारंट से लिया। गैंगस्टर मनप्रीत मन्ना के नाम से फिर मंगी गई रंगदारी। विरोध वजों तलवंडी साबो के बंद का ऐलान। आए दिन शहर के लोगों को आ रही रंगदारी ਲਈ कॉल। हरियाणा के कैथल के मासूम के नाल रेप तो बाद कतल। लाश को साड़न की भी की गई कोशिश। गुआंढ विच रहिंदा 19 साला शख्स कुड़ी नूं वरगला के ले गया सी नाल। जलंधर विच 2 नौजवानों ते भीड़ ने उतारा गुस्सा। मोबाइल चोरी के इल्जामां दे विच सड़क के विचाले की बुरी तरह कुटमार। मौके ते पहुंची पुलिस ने दोहां नूं कीता काबू। चंडीगढ़ दे विच हादसे तो बाद जबरदस्त हंगामा। भज्जण की कोशिश करे ट्रक ड्राइवर नूं लोकां ने कीता लहूलुहान। टक्कर दे नाल एक्टिवा सवार परिवार के 3 लोग होए सन जख्मी। कैबिनेट मंत्री सरारी को बर्खास्त करने की मंग लैके सड़कों से उतरेगी कांग्रेस। पंजाब भर में करेगी प्रदर्शन। पटियाला में राजा वड़िंग की अगवाई के मुजाहरा। सरकार की रोक के बावजूद पराली साड़न के आने लगे मामले। अमृतसर तो सामने आई तस्वीरां। किसान बोले पराली साड़ना साडी मजबूरी, निपटारे ते 4500 रुपए फी एकड़ आंदा खर्चा। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। की विदेश भज गया है गैंगस्टर दीपक टीनू, और जेकर वो विदेश भज गया तो फिर उसका पता कौन दसेगा। इस वेले के बुलेटिन की शुरुआत इसे बड़ी खबर देना। विदेश भज सकता है गैंगस्टर टीनू, इसकी प्लानिंग कर रहा सी। यही सवाल उठ रहा है कि विदेश भज गया गैंगस्टर टीनू, क्योंकि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ने वड्डे खुलासे कर दिते ने। जी हां, विदेश भजन की तैयारी कर रहा सीगा टीनू। सूत्रों के हवाले तो जी जानकारी मिल रही है, फेक पासपोर्ट बनाने की गल कर रहा सीगा टीनू। सूत्रों के हवाले तो जी जानकारी मिल रही है, टीनू विदेश भज्या या नहीं ये पता नहीं है फिलहाल, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने जेडे खुलासे किए ने, उसने साफ तौर पर कहा है कि टीनू विदेश भजन की तैयारी कर रहा सी। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड ने कई बड़े खुलासे किए ने। विदेश भजन की तैयारी कर रहा सी टीनू। टीनू फेक पासपोर्ट बनवाने की गल कर रहा सी ते टीनू विदेश भज्या या नहीं ये पता नहीं। गोल्डी बराड़ टीनू की मदद कर रहा है। सूत्रों के हवाले तो जानकारी निकल रही है, गोल्डी बराड़ के नाल लगातार संपर्क दे विच सीगा दीपक टीनू, लगातार गल हो रही सीगी। और हुण क्योंकि दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड शिकंजे दे विच है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड नूं, और उस तो हो रहे ने खुलासे। दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड दस रही है कि कुछ होया सीगा मानसा विच फरार होने तो बाद। मानसा तो फरार होने तो बाद होया की सीगा ये दस रही है दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड। और की कुछ दस रही है समझने की कोशिश करते हैं। मनोज राठी मेरे नाल जुड़े हुए हैं इस वेले। मनोज, दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड पुलिस के शिकंजे विच, खुलासे की हो रहे हैं? बिल्कुल गगन जी दा तुसीं भी जिक्र किया कि दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर वो काबू कर ली गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने उन्होंने मुंबई तो गिरफ्तार किया है। इत्थे बड़े खुलासे, लगातार बड़े खुलासे करते नजर आ रही है। कल देर शाम नूं ही उन्होंने 5 दिन का रिमांड जिहड़ा है वो लै लिया गया है ते हुण प्राइमरी जिहड़ी इंटैरोगेशन हुई है, जिहड़ी पुछगिछ हुई है, उहदे विच कई बड़े खुलासे जतिंदर कौर करदी नजर आ रही है। पहला खुलासा कि गोइंदवाल जेल च हुई सी प्लैनिंग। गोइंदवाल जेल च हुई सी प्लैनिंग क्योंकि उत्थे ही दीपक टीनू पहला जेल च सीगा ते लगातार उहदे जिहड़े गुरगे है, उहदे जिहड़े साथी है वो प्लैनिंग कर रहे थे। यानी कि सेम डे प्लैनिंग नहीं हुई है, सेम डे ये सारी चीजें नहीं हुई है। उस तो पहला
किस तरह शातिर ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਤੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ दो गड्डियां पहुंचती है ब्लैक कलर की गड्डी ते एक वाइट कलर की फॉर्चूनर दो गड्डियां च फरार होया 4 ਤੋਂ 5 होर ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਗਨ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल मनोज बहुत सारियां चीजां ने ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ मनोज ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ एक होर कुड़ी दी पाल जिहड़ा हैगा पुलिस कर रही है वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं दीपक टिन्नू दी एक होर गर्लफ्रेंड की तलाश इस वेले की जा रही है एक होर कुड़ी दी भूमिका जिहड़ी हैगी वो सामने आ रही है दूजी गर्लफ्रेंड की तलाश दे विच भी पुलिस जुटी हुई है इस वेले दी एक होर अहम खबर एक होर अपडेट दीपक टिन्नू दे नाल जुड़ी दीपक टिन्नू दी एक होर गर्लफ्रेंड की तलाश की जा रही है किन्नी गर्लफ्रेंड दीपक टिन्नू दी मनोज एक गर्लफ्रेंड काबू कर ली गई है एक होर दी तलाश की जा रही है एक नू गिफ्ट करदा है एंडेवर गड्डी जिहड़ी शुरुआती जानकारी आ रही सीगी जिहड़ी उसदी भज्जण दे विच मदद करदी है ये दूजी कुड़ी दा कनेक्शन किस तरीके निकल के आ रहा है मनोज बहुत हैरान कर देने वाली गल है गगन जिद्दां तुसीं भी जिक्र कर रहे हो लगातार पुलिस सोर्स की जिहड़ी जानकारी दे रही एक नहीं दो गर्लफ्रेंड है कि दीपक टिन्नू हुण दूजी जिहड़ी गर्लफ्रेंड है ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ना ही उहदे बारे जिहड़ा हैगा क्लू मिलिया है पुलिस नूं गगन बिल्कुल बिल्कुल गिरफ्तारी हो ही नहीं मनोज और सवाल जिहड़ा हैगा सवाल हजे भी बरकरार है सवाल इस करके बरकरार है क्योंकि दो शख्स जिसने इन्हां नूं भज्जण दे विच मदद की जिहड़ा सवालां दे घेरे विच और वो शख्स है ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਨੀਰ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੱਲੇ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਆਖਿਰ, ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟੀਨੂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ। ਮਨੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣਗੇ ਹੁਣ। ਮਨੋਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਲਦਾਰ ਹੈ, 2 ਹੋਰ 3 ਤੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ
ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਟਰ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਏਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਕੁੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫੋਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਸੀਗੇ, 2 ਫੋਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਫੋਨ ਸੀਗੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਕੋਲ। ਔਰ ਹਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੋਨ ਉਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਦ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। मनोज, एक सवाल बहुत अहम है, एक सवाल बहुत अहम है, एक सवाल ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ 'ਚ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗगन, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੇਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨੋਜ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਫਰਾਰ। ਮਨੋਜ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 3-4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਮਨੋਜ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉसी ਬੈਰਕ ਤੋਂ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ 20 ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗगन ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, 10 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਹੈ, 5 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਹੈ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਉ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਉ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਰੋਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਸਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ, ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ मनोज एक सवाल है, मनोज सवाल है दीपक टिन्नू फरार हुंदा है मानसा पुलिस के शिकंजे चों। मानसा पुलिस का सीआईए स्टाफ का इंचार्ज सवालों के घेरे विच है। मन लिया कि पुलिस को 2 घंटे बाद इतला मिलती है कि 2 घंटे बाद पता लग गया कि दीपक टिन्नू फरार हो गया। प्रिवेंटिव मेजर्स की अपनाए गए उसनों फड़न दे लई कि कोई टेक्निकली एक काउंट किया गया कि 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम किस रेंज तक किन्नी दूर तक जा सकता है और उस रेंज के सारे थाणिਆਂ ਨੂੰ इतला दी जाती, उत्थे नाकेबंदी की जाती तो कितना मुमकिन सीगा कि उसनू रोक लिया जाता है, उसनू फड़ लिया जाता, क्योंकि 2 घंटे का जिहड़ा एक वक्त है किन्नी वड्डी गड्डी विच भी क्यों ना निकलिया हुए 250-300 किलोमीटर तो दूर नहीं जा सकता 2 घंटे दे विच कि उस रेंज नू कवर कर सकती सी पुलिस। और मानसा पुलिस के जिहड़े अधिकारी ने या मानसा पुलिस से लगातार जिहड़े सवाल उठ रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद भी ये सवाल उठ रहे थे कि कातल उस एरिया में 3-4 दिन तक जिहड़ा है उस एरिया में रहे ने, उत्थे भी मानसा पुलिस ने कुछ नहीं किया। हुण दीपक टिन्नू फरार होया तां भी मानसा पुलिस की नाकामी किते ना किते सामने आ रही है। मनोज बिल्कुल गगन, कई सवाल ने जिदा तुसी जिक्र किया, एक एग्जाम्पल भी दिता तुसी कि सिद्धू मूसेवाला लगातार असी कवरेज की है, उस वेले भी सेम यही हुई सी गल। सिद्धू मूसेवाला दे जेडे आरोपी सीगे, जेडे भी प्रेरित फौजी अंकित सिरसा होर जेडे साथ जेडे गैंगस्टर सीगे, जेडे शार्प शूटर सीगे, वो भी काफी देर मानसा दे नेड़े तेड़े घूमते रहे सी। उन्होंने गड्डियां भी चेंज की, उन्होंने साथी भी उत्ते पहुंचे। सेम इसी केस च भी होया। करीब 2 तो 2.5 घंटे बाद उन्हें अपनी प्रीतपाल ने अपने अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दी सी कि दीपक टिन्नू भज गया है। उस तो बाद पुलिस ने की किया, उस तो बाद पुलिस ने नाकेबंदी की, उस तो बाद बॉर्डर एरिया सील किए, उस तो बाद दूजी स्टेट नाल संपर्क किया, उस तो बाद इंटैलीजेंस नाल गलबात की, सीआईडी नाल गलबात। ये सारी चीज़ों को जेकर 2-2.5 घंटे का डिफरेंस सीगा तो 250-300 किलोमीटर तो वध समा जिहड़ा है अगे नहीं जा सकता। ये भी बिल्कुल टेक्निकली जो आप गल करिए तो आखिर उस दिन क्यों अचानक दीपक टिन्नू फरार हो जाता है, वो इन्नी दूर चला जाता है, इन्नी दूर चला जाता है कि पंजाब पुलिस उन्होंने लभदी रहती है। पंजाब पुलिस लगातार रात को भी सर्च ऑपरेशन करती है, बॉर्डर एरिया सील करती है, लेकिन दीपक टिन्नू का कुछ भी पता नहीं चलता। उसका कारण की है? ये पूरी जिहड़ी प्लैनिंग हुई है, जिहड़ी कुड़ी ने दस्सिया है, ये जिहड़ी पूरी रैकी की गई है, ये पूरा जिहड़ा रोड मैप तैयार किया गया है दीपक टिन्नू ते उहदे जिहड़े गुरगे है उन्होंने ये गल मन्नी है कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸੇਮ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦੀਪਕ टिन्नू ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। अंदर के ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਗਏ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। दीपक टिन्नू ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। यानी कि कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग, पूरी रैकी और उस तो बाद फरार। हजे तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है दीपक टिन्नू की। दीपक टिन्नू किथे गया? विदेश भज गया? क्वेश्चन मार्क। किथे गया दीपक टिन्नू? फेक पासपोर्ट बना लिया दीपक टिन्नू ने, पूरी प्लानिंग की दीपक टिन्नू ने, गोल्डी बराड़ ने उसकी मदद की है। बहुत चीज़ां सामने आ रही है गगन। इहदे विच होर भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आउणगियां। बहुत जल्द खुलासा होएगा कि प्रीतपाल ही नहीं होर भी लोग इहदे विच शामिल ने जो कि जिन्हां दी मदद नाल बिल्कुल बिल्कुल मनोज, प्रितपाल दा सिर्फ एक चेहरा है। प्रितपाल सिर्फ एक सीआईए इंचार्ज हैगा जिसनूं फड़िया गया है, जिस दे नाल पुछगिछ हो रही है। पर सवाल जिहड़ा हैगा मनोज, सवाल उठणगे हजे होर वड्डे चेहरिਆਂ तो पर्दा उठेगा। और सवाल उठ रहे ने कि दीपक टिन्नू विदेश भज चुका है, कि दीपक टिन्नू फेक पासपोर्ट बनवा चुका है, कि दीपक टिन्नू विदेश भज्या है तो फिर वो कित्थे गया है? भारत तो बाहर गया ताकि वो बंबई के रास्ते, मुंबई के रास्ते बाहर गया है, ਜਾਂ नेपाल के रस्ते बाहर गया है? ये सारे सवाल उठणगे और इन्हां सवालों का जवाब जो पुलिस लभेगी तो फिर कई चेहरे बेनकाब होंगे। ते सब दे विचाले एक होर वड्डी खबर तुहानूं दस्सण जा रहे हैं। सूत्रां दे हवाले दे नाल वड्डी खबर आ रही है। पाकिस्तानी कैदियों के कोल भी मोबाइल फोन ने। सुन के हैरान हो सकते हो तुसीं, पर यह सच है। सूत्रों के हवाले तो यह खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी कैदियों के कोल भी मोबाइल फोन ने और केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के विच वड्डा खुलासा होया है। जी हां, यह वड्डा खुलासा केंद्रीय एजेंसियां कर रही ने। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के विच खुलासा होया है। अपने आकावां दे लगातार संपर्क के विच ने कैदी जेलों तो ही फोन ते गलबात कर रहे ने। गैंगस्टर ते पाकिस्तान दे कैदी, पाकिस्तानी कैदी इकट्ठे ही बैरकां दे विच बंद ने। सूत्रों के हवाले तो जानकारी निकल के सामने आ रही है। यह अपने आप में वड्डा नैक्सस जिहड़ा लगातार केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट कर रही ने पंजाब पुलिस नूं कि तुहाडे सूबे दे विच गैंगस्टर और टैररिस्ट दा नैक्सस बनता जा रहा है। इसनूं ब्रेक करो, पर वो ब्रेक हुंदा नजर नहीं आ रहा। जेल दे विच जिहड़े पाकिस्तानी कैदी ने उन्हां दे कोल भी मोबाइल फोन और वो कैदी गैंगस्टर्स दे नाल सेम बैरक दे विच बंद। पूरी डिटेल लेने मनोज राठी कोल चलते हैं। मनोज, वड्डा खुलासा, वड्डा सवाल, पाकिस्तानी कैदी ते गैंगस्टर एको बैरक दे विच बंद और दोवां दे कोल मोबाइल फोन। वड्डा सवाल मनोज। बहुत बड़ा जिहड़ा खुलासा हुण लगातार सामने आ रहा है। जिहड़े पुलिस सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे गगन, एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और इसी करके यही रीजन है, यही कारण है कि हुण किस तरह पाकिस्तान के लगातार कनैक्शन सामने आ रहे हैं, ISI के लगातार कनैक्शन सामने आ रहे हैं। कारण की है? कारण हुण तुहानूं दस दिए कि कारण की है। हुण इहदा खुलासा करेंगे कि किस तरह जिहड़ी एजेंसीज ने उन्हां दे किस तरह रिपोर्ट तैयार की है, किहड़ी रिपोर्ट पंजाब पुलिस नूं भी दित्ती है, जेल प्रशासन नूं भी दित्ती है रिपोर्ट। जिहड़े पुलिस दे पुख्ता सोर्सिस सानूं जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह हो रहा है। जिहड़े भी जेलों च बंद पाकिस्तानी कैदी ने, यानी कि पाकिस्तान के जिहड़े भी जेलों च बंद कैदी ने, वो सारे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। मोबाइल दे WhatsApp कॉलिंग हुंदी है। वो अपने जिहड़े पाकिस्तान च बैठे उन्हां दे जिहड़े भी उन्हां दे मालिक ने या फिर आका कह लो, उन्हां दे नाल संपर्क है। और यही कारण है कि जिहड़ी नजदीकियां, क्योंकि बैरक जिहड़ी हैगी है वो गैंगस्टर या कोई भी अपराधी हुंदा है पंजाब दा या किसी दा भी, वो एक ही बैरक च उन्हां नूं रखिया गया है। यानी कि जिहड़े भी पाकिस्तान दे कैदी है उन्हां नूं एक ही बैरक च रखिया गया है ते वो नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं, लालच देंदे हैं। जिहड़े गैंगस्टर ने या अपराधियों नूं लालच देंदे हैं, जिहड़े पाकिस्तान च बैठ के जिहड़े सारा एक पूरा खेल रखिया जा रहा है। किस तरह ये नजदीकियां बढ़ाते हैं, किस तरह फिर उस तो बाद शुरू होंदा है तस्करी का काम, उस तो बाद शुरू होंदा है इलीगल ड्रग्स का काम, उस तो बाद शुरू होंदा है RDX का काम, उस तो बाद शुरू होंदा है किहड़ी तस्करी ISI का जिहड़ा मकसद है कि माहौल खराब करना पंजाब च, दहशत फैलाना पंजाब च, टारगेट करना बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स नूं या बड़े रसूखदारां नूं। ये हो किस तरह रहा है? ये बहुत सारी चीज़ां रिपोर्ट च लिखी गई है। जेल प्रशासन नूं लिखिया गया है कि ये जिहड़ी बैरक है वो चेंज की जावी, चेंज की जाए। जिहड़ा जेलों च बंद जिहड़े पाकिस्तानी कैदी है, पाकिस्तानी कैदी च कई लोग ने, जासूस भी ने, जिहड़े पाकिस्तान तो क्रॉस करके इंडिया च बढ़न की कोशिश करते हैं, वो भी हैगे, या फिर ड्रोन के थ्रू जिहड़े फड़े गए ने वो भी हैगे, जिहड़े RDX दे फड़े गए ने नाल लैके वो भी हैगे। जेलों च बंद पाकिस्तानी आतंकी बहुत ने। लेकिन हुण सवाल यह है कि जेल प्रशासन ने उन्हां नूं
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਸਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਗਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਜੈਮਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ISI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ WhatsApp ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਕ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਯਾਨੀ ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗਗਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ WhatsApp ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਸੂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਸਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 18 ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, 300 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ, RDX ਸਾਰੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਕਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NIA ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ।